आमाने आउ थरे कहिबा हालेलुया। प्रभुको पवित्र महानामर गौरव हेउ। प्रभु आमानଙ୍କୁ अनुग्रह କରିଛନ୍ତି पुनर्बार आमानଙ୍କୁ एक गोटे सप्ताह ପରେ एकत्र କରିଛନ୍ତି। आमाने समस्ते यीशुଙ୍କ नामରେ एकत्र ହେଇ ପାରିଛୁ, एकाठी बसी ପାରିଛୁ, कारण आमानଙ୍କର वाक्य प्रभुଙ୍କର वाक्य ଏହା ମାନଙ୍କୁ जनाए। देख भाई माने मिलन रे एकत्र वास करिबा केडे उत्तम आउ मन। हालेलुया हालेलुया। ए जो आनंद प्रभु आमानको जीवन रे देइछंती हुए तो ए सब आनंद मु तो निश्चय कहिबी चिर स्मरणीय। ए आनंद गुड़ाक को केबे भी भूली हुए नहीं। आमे यीशुଙ୍କ नामरे जो आनंद पाई थाउ ताहा केबे मजा माने भूली पारिबा, कारण यीशुଙ୍କ पाखरे थिबा आनंद एते महत्वपूर्ण आनंद ताकू वर्णना करिबे नहीं। प्रभु गौरव पांतु। प्रभु आमानकु से सुजोग देइछंती, तेणु विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए। ता सहित प्रभुंकर गौरव करू करू, प्रभुंकर प्रशंसा करू करू उपस्थित थिबा मोर प्रत्येक प्रभुंकर प्रिय लोक माननकु पुनर्बार मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणा करूछि। नमस्कार। आ सेहि समय आमारे वाक्य उपरे किछि समय ध्यान करिबा। आपण माने ताहा पाई परिबे। कलस्य पुस्तक आमाने बाहर करिबा, मते साहाय्य करिवे पढ़िबा पाई। कलस्य पुस्तक तार 2 पर्व, कलस्य तार 2 पर्व 6 पदरु 12 पद पर्यंत आमने पाठ करिबा। आउ मु अनुरोध करिबी आमानकर चिन्मन बाबू को से ठिया हेबे, आजिर शास्त्रांशटी अध्ययन करिवे। पुणी आमने आगो को जिबा, ध्यानर सहित आमने वाक्य सुनिबा, ध्यानर सहित आमने वाक्य देखिबा। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, ତଦନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସାବଧାନ, କାଳେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ, ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଓ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଏ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୁନ୍ନତରେ ଅହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୁନ୍ନତରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇବେ, ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛ। आमेन। बसिबा। हालेलुया हालेलुया। आसे समय वाक्य निमंते अल्प समय प्रार्थना करिबा। मु एई समय अनुरोध करिबे आमानक गहन रे पास्टर मनोज भाई अछंती, वाक्य निमंते अल्प समय प्रार्थना करिबे, तापरे पुणी आमाने आगो जिबा। प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता, तुम्हार पवित्र नाम रे धन्यवाद गौरव करूछु। प्रेमिक परमेश्वर, तुम्हें आमानके सुंदर अवकाश देल तुम जन्म बसी प्रभु तुम्हारी गुणानुवाद, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी गौरव करने प्रभु तुम उपस्थिति देल से धन्यवाद। एठार जेते जन भी अच्छु प्रत्येक तुम्हें प्रभु प्रत्येक तुम्हें कथा कह। तुम्हारी दास विशेष कर जो वाक्य अध्ययन कर मुख दे तुम्हें कथा कह प्रभु। आम से वाक्य बुझू और गभीर गभीर भाव से बुझेबे, तुम्हें हृदय पवित्र आत्मा द्वारा परिचालन कर। एठार बसता प्रत्येक को तुम्हें अप्रभु स्वस्थ आत्मा दियो, प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह वाक्य दे प्रभु पढ़ाई नियो बोली प्रार्थना कर।
प्रभु ये समय को तुम तुम दासन को तुम जेते जन भी आठे अप्रभु आम उपस्थित अच्छु प्रभु तुम से वाक्यर अप्रभु अनुग्रह परिपूर्ण हो समस्त गौरव पूजा वंदना तुमको दे समय को तुम समर्पण कर यीशु नाम प्रार्थना आमेन हालेलुया आमाने ध्यान देवा वाक्य उपरे वाक्य जिते आमाने पढ़ू कि वाक्य जिते आमाने प्रचार करू वाक्य जिते आमाने शुणु सेतेबेले आमाने निजकू संपूर्ण भाव में प्रस्तुत करने दरकार कारण वाक्य होइछि आमानक निमंते आमानक ईश्वर कारण वाक्य लेखा जाए आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वर संगे थिले सही वाक्य ईश्वर थिले जन तार एक लेखा जाए हालेलुया तेणु सही वाक्य देहवंत हेले जन 1:14 लेखा जाए तेणु यही वाक्य देहवंत होती तेणु वाक्य होती ईश्वर यह माने बुझा दरकार प्रकाशित पुस्तक रे लेखा जाए से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित तांकर नाम ईश्वरंकर वाक्य हालेलुया तेणु जेतेबेले माने वाक्य शुणु कि वाक्य कहू कि वाक्य पढ़ू सेतेबेले ईश्वर सहित आम संयुक्त हो जाओ तेणु ईश्वर सहित जिते आम संयुक्त हो जाओ से आपण मैंने जानी निश्चित भाव में निया हो कि करेन्ट भी हो निया सहित जदि आम संयुक्त होगा निया भितर जदि आमर आंगुठी पुरे देवा केमती हे जलिज आमर आंगुठी सीना जलिब किंतु निया भितर जदि निया खुंटाटा मारिदेवा निया को जदि मारिदेवा किस हे से अधिक जलिब बुझी पार्छन तो निया आमर आंगुठी लगेले सीना सेटा पुड़ीजीव कि नले कुटा काटी पकेले सीना पुड़ीजीव किंतु निया सहित निया जदि पकाजीव आउरी आलोक देव ठीक सेमिति करेन्ट सहित करेन्ट जदि आम छुई देबा आमको शॉर्ट हो मरिबार संभावना रही किंतु करेन्ट सहित करेन्ट जोग कले आ वोल्टेज बढ़ी हालेलुया ठीक सेमिति आमे जेते बेले ईश्वरंकर वाक्य सुनिया जाऊँ ईश्वरंकर वाक्य पढ़िया जाऊँ सेते आमे वाक्य सहित मिसी जाऊँ वाक्य एते बड़ भयंकर विषय से होचंती परमेश्वर से होचंती अग्नि स्वरूप परमेश्वर तेणु से अग्नि स्वरूप परमेश्वर सहित जिते आम संयुक्त होगा जाऊँ से जागृत होगा दरकार केमती जागृत होगा दरकार सेमती जागृत होगा दरकार ताहा होची सदरक महेशक अवतार सेमती आम संयुक्त होगा दरकार बा परमेश्वर सहित रहा दरकार सेमती आम निजक प्रस्तुत करवा दरकार तेबे आमको कौन सी अग्नि क्षति कर जदि आम निजक प्रस्तुत करवा ना निश्चित भाव में आम जली पोड़ी अंश से आम वाक्य जो शुणुचु पढ़ुचु कहूचु से आम जागृत होगा दरकार प्रेरित पाउल कलस्य मंडली निकट को किसी विषय लिखती जहाँ आज आम पाठ करूँ गोटे बाप्तिस्म विषय को नहीं अनेक विषय सेठी वर्णना करिसेंती हालेलुया बाप्तिस्म विषय को नहीं कि ता भीतर अनेक विषय से वर्णना करिसेंती जहाँ कि कलस्य पुस्तक तार 2 पर्व 6 ରୁ 12 पद पर्यंत आम जहाँ पाठ करूँ गुड़ाए विषय बाप्तिस्म गोटे साधारण विषय नुह मोर प्रिय मान जो बाप्तिस्म की आमानकर प्रभु यीशु ख्रीस्ट आमानको आदर्श स्वरूप देखी जाए हालेलुया आमे जदि बा प्रभु यीशु ख्रीस्ट को विश्वास करिछु तेबे आमे प्रभु यीशु ख्रीस्ट देखी दे जाइथिबा से आदर्श को आमाने अनुसरण करिबा होछि आमानकर कर्तव्य अनुसरण करिबा एवं ताहाकू आमे आम जीवन रे व्यवहार करिबा से विषय को आमे आम जीवन रे व्यवहार करिबा कोन व्यवहार करिबा प्रभु यीशु ख्रीस्ट जहाँ भी आमानकू शिखेकी जाइछथि से विषय को आमे अनुसरण करिबा
ଜଗତରେ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସାବଧାନ। ହାଲେଲୁୟା, ଶୁଣୁଛେ ତ? ସାବଧାନ, କାଳେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଓ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଏ। ଜଗତରେ, ଆମେ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଜଗତର ପରମ୍ପରା ଗୁଡାକ ବି ରହିଛି। ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ୟୁଏସ୍ ଅଫିସର, ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫିଲୋସଫର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ସେଇଟା ଫିଲୋସଫର ବୋଲେ? କଣ ନାଇଁ, ମନର କଥା ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ, ଜଣକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ କହେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା, এই ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। ଏଇ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଲୋକମାନେ, ଫିଲୋସଫର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତମର ଜ୍ଞାନକୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ତାହା ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଫିସି ତାର 4 ପର୍ବ 5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏକ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା 2 ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, 3 ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, 4 ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରଭୁକୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରି ପାଉଲ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ଏକ ପିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ, ଏମିତିକି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଏବେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଫିଲୋସଫର, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଆଯାଏ, ସେମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଆଯାଏ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଠିକ, ସେ ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଠିକ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ସେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି। ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଯଦି ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିବା ଦରକାର। ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ, ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ରୋମୀ ତାର 6 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାର ମରଣରେ? କିଛି ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମରଣରେ। ସାଧୁ ସେବାଷ୍ଟିଆନ, ସାଧୁ କଣ କଣ ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସାଧୁ, ହଁ, ଏମିତି ଗୁଡାଏ ସାଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ,
ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। କାହାର ମରଣରେ? କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣରେ ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହା କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଏଠି ପାଉଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ତମେ କାହା ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଛ ଏହା ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଛ ତ ଯୀଶୁ ଭଳିଆ ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ଯୀଶୁ ନାମକୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ଯୀଶୁ ପରି ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଟା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ତଳେ ଲେଖାଯାଏ, 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା କଣ? ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ସମାଧି କରାଗଲା, ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାଧି ହେଉଛୁ। କେମିତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ହେଉଛୁ। ସମାଧି ବୋଲେ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ସେଇଟାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ମାରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେମିତି ଆମର ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ମାରୁଛୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ମାରୁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ନାହିଁ କି ଆମେ ସେମିତି ଉଠୁଛୁ। ଆମେ ସେ ପାଣିରୁ ଉଠୁଛୁ, ସେ ସମାଧିରୁ, ଜଳ ରୂପକ ସମାଧି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଉଠୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଜଳ ରୂପକ ସମାଧି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବାଟା ହଉଛି କଣ? ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ। ସେଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲୁ ସେଇ କର୍ମ ଆଉ ଜୀବନରେ ରହିବ। ସେଇଟାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲିକି କହ। ମଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଲୁ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଆମେ ଜଗତରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପାପ କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅହଙ୍କାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଦୁଷ୍କର୍ମର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ନା ମାରୁଛୁ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାରୁଛୁ, ସେଇଟା ମଲା ପରେ ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଥା କହିବ କି? ସେଇଟା ମଲା ପରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି? ନା, ସେ ମଲା, ସେ ଗଲା। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପୋତି ଦେଇକି ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛୁ ମାନେ ସେଇଟା ନୂଆ ଜୀବନ ଆମେ ପାଉଛୁ। ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଚିହ୍ନ। ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାର୍କ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ କଣ ପାଇବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜଳ ରୂପକ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା, ସେଇଟାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ନା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛୁ। ସେଇଟାକୁ କଣ? ନା ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରୁଛୁ। ସେ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଥାଏ। ତା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ, ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦ୍ଧାର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 1 ପର୍ବ 12 ଏବଂ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପାଉଲ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲା, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପାଉଲ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲା, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ପାଉଲ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲ।
गोटे विषय आम देखुचु ख्रीष्ट की विभक्त होई अछंती ख्रीष्ट कौन भाग भाग ख्रीष्ट कौन छिन्न भिन्न ख्रीष्ट होउछंती आमानकर मूल ख्रीष्ट होउछंती आमानकर सब किछि ख्रीष्टଙ୍କ जीव जोगु ही आमाने परित्राण लाभ करूछु वाक्य रे लेखा जाए कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही ईश्वर ठारे ना काठारे नाय ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जे केही जेपरी ताहांको ठारे विश्वास करे बा ताहांको परीर अर्थ होची जीशुंको ठारे ताहांको ठारे अर्थ होची जीशुंको ठारे जे विश्वास करे अलगा जिनस कथा गोटे मध्य आणु नांती अनेक साधु संत माने अछंती सेमानंकु आणु नांती एठी अनेक साधु संत लोक मानको माने अछंती सेमान आणु नांती सेतोले महा जाजक माने थिले मल्की सेदक थिले आउ एलियो भविष्यत वक्ता थिला हनक भविष्यत वक्ता थिला जेरेमिया जीसा भविष्यत वक्ता थिला ए समस्त भविष्यत वक्ता माने थिले अनेक भविष्यत वक्त्री माने मते थिले मां भविष्यत वक्त्री माने थिले आ काहा को मते ए जगह रे अणा जाउ नाही मोर प्रिय माने केवल जण को अणा जाउची से होचंती ख्रीष्ट हालेलुया हालेलुया जे ख्रीष्ट जीशु ठारे जे विश्वास करे आ बाप्तिजित हुए केमती बाप्तिजित ता पूर्व मु कहिछि कोन ना ख्रीष्ट को अनुप्राणित कर ख्रीष्ट को अनुसरण करबा ख्रीष्ट जेमती बाप्तिस्म देकी आमान को जो शिखि जाइछंती से अनुसार आमे बाप्तिस्म नेबा सेही बाप्तिजित बा सेही बाप्तिस्म आमान को कोन कर दै थाए परित्राण ताहा आमान को परित्राण दे था तेणु आमाने ख्रीष्ट अलगा अलगा नुहंती ख्रीष्ट जणे मात्र से जणे ख्रीष्ट ही आमान को बाप्तिस्म विषय शिखैछथि आउ जदि बाइबल तो आउरी गुडा जीसु अछंती नै तो से माने काहा को को प्रकार भाबरे शिखैथिबे मु जानि किंतु जो जीसु ख्रीष्ट मोर पाप निमंते कालवरी क्रूस रे हत होइछथि सेही जीसु ख्रीष्टଙ୍କ विषय माने आज चिंता करूछि तो से जीसु ख्रीष्टଙ୍କ विषय जदि आमाने चिंता करू आज आम व्यक्तिगत जीवन रे ताले आमाने कोन हेबा दरकार ना बाप्तिस्म ग्रहण करबा दरकार तो मोर प्रिय माने बाप्तिस्म केवल विवाह निमंते बाप्तिस्म नियंती विवाह कार्य हेबा बा विवाह हेबो तो तेन को मु बा हेबी तो तेन को मु आज बाप्तिस्म नेबी कि पुओ बा हेबो तो पुओ बाप्तिस्म नेउची कि बा झियो बा हेबो तो झियो बाप्तिस्म नेबो सेटा नुह बाप्तिस्म एक स्वतंत्र अटे एटा होची निजर व्यक्तिगत मत निजर व्यक्तिगत चिंताधारा निजर व्यक्तिगत भाव रे ही जने बाप्तिस्म नहीं था जेतबेले यीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करे से बुझे जाने जे यीशु ख्रीष्ट मोर पाप निमंते से कालवरी क्रूस रे हत होइथिले एवं समाधि प्राप्त हेले जेतबेले ए विषय जने बुझे सेतेबेले यीशु जदि मोर पाप निमंते समाधि प्राप्त होइछन्ते तेबे मु मध्ये आज कोन करिवे मो जीवन रे थिबा समस्त पाप सबु आज कोन करिवे ना बाप्तिस्म रूपक समाधि मध्य रे मोर जीवन रो समस्त पाप को मु कोन करिवे समाधित करिवे ताकू समाधि करि देबे आउ मु कोन करिवे एक नुआ जीवन धारण करी आ सेही नुआ जीवन मते कोन करिवो ना अनंत जीवन देव बा परित्राण से नुआ जीवन मोर परित्राण को कोन करिवो वृद्धि करिवो मोर परित्राण को ग्रोथ करिवो मोटा करिवो मजबूत करिवो आउ सेही परित्राण को कौन सी शैतान टळमळ करि पारिबो आमे जो पर्यंत ए विषय बुझी नाउ आमर विश्वास को आमर परित्राण को छुटिया छुटिया जिनस भी नष्ट कर दउछि आमर जो परित्राण आम पाखरे जो परमेश्वर जो परित्राण देइछन्ति से परित्राण को छुटिया छुटिया विषय गुडा को कोन करछि ना नष्ट कर दउछि कोन नष्ट कर दउछि
ଏ ଗୋଟେ ପାନଟେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ମୋର ପରିତ୍ରାଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ମୋର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ପୁଡ଼ିଆଟେ ଗୋଟେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଗୋଟେ କୁଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଏମିତି ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କଣ କରୁଛି ନା ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଧ୍ୱଂସ କରିଦଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ବଢିବ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଅଛୁ, ଏଠି ଲେଖାଯାଏ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉଠିଛୁ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଯେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ହେଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଝିଅ ହେଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯଦି ବି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ହେବାର ଅଧିକାର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ହରେଇ ବସିଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଯେପରିକି ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ମନେ ପକାଉଛି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗୃହକୁ, ହଁ ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ତାର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଧୂଳିସାତ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ତାର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତେବେ ବି ଆମେ ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେମିତିକି ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଆଉ ସେ ଫେରି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଫେରି ଯାଉଛି? ଟିକେ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇଟା ଠିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ମୋର ବାପାଙ୍କର ଗୃହରେ ତ ଅନେକ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଯଦି ବି ମୋର ବାପା ପୁଅ ହିସାବରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ବୋଲେ ବି ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି? ସେ ଜାଗାରେ ସେଠି ତାର କିଛି ଅଂଶ ନାହିଁ, ସେ ତା ପାଖରେ ତାର ଯୋଉ ଅଂଶ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ଭାଗ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଭାଗ କଣ କରିଦେଇଛି? ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତାର ଭାଗ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଚାକର ଭାବରେ ରହିବି ବୋଲି ଫେରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବାଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଫେରିବାଟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ତାର ବାପା ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି? ଆଜି ମୋର ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ମିଳିଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଆଦର କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। କେତେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ହରେଇ ବସିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ହରେଇ ବସିଛୁ। ସେଇ ହରେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ, ସେ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାର ଅଧିକାର ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ କେମିତି ଫେରିବା? ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଫେରିବା। ଯୀଶୁ ଯେମିତିକି ସେଇ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେମିତିକି ତାର ପାପକୁ ତାର ଭୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛି, ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ଯେ ପାପୀ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ସଦୃଶ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କଣ କରିବା? ନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ପୁନର୍ଥିତ ଭାବରେ ଉଠିବା ଏବଂ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ
आमानकु बुद्धि करिवे एवं आमानकर परित्राण को से बुद्धि साधन करी तांकर महिमा आमानक जीवन रे से कोन करिवे साधन करिवे। प्रभु छोट शिक्षा पर आशीर्वाद करंतु।